ओडिशार इतिहास यह किछि 100 वर्षर कहानी नुहे बरं 5000 वर्षर भी अधिक पुराणा। आज आमे समयर सही गभीर को जीवा देखिबा केमिति बड़ बड़ साम्राज्य गढ़ी उठिथिला और पुणी मिली जाइथिला और जानिबा एहार छाप आज भी आम उपर केमिति रहिछि। अच्छा गोटे कथा, आज आमे जेउ राज्य को ओडिशा बोली जानुछे तार ना कोन सब बेले इया थिला? आदो नुहे। इतिहास रा पृष्ठा उलटाइले देखिबा याहाकू केतेबेले कलिंगर वीरभूमि कुहा जाइछि तो केतेबेले उत्कलर कलाभूमि आउ केतेबेले कोशल तोषाळ कोंगद एमिति तेते कोण जानंती। ए प्रतिटी ना पछरे गोटे गोटे जुगर कहानी लुचि रहिछि। एले एते सबु ना भितरु ओडिशा नाटा आसिला केउठु? एहार मूल हेउछि ओड्र। ओड्र थिला एक प्राचीन जनजाति जो माने आम आजिर ओडिशार केंद्रीय उपकूल अंचल रे रहुथिले आउ सेइमानक नारु ही आम ना ओडिया आउ आम राज्यर ना ओडिशार उत्पत्ति होइछि। केते मजा कथा ना। तेबे आज आमे एही यात्रा रे कोन कोन देखिबा? प्रथमे जानिबा एही भूमिर भिन्न भिन्न ना विषय रे, तापरे देखिबा प्रथम महान साम्राज्य गुड़िको, एहा परे आसीबो इतिहास बदलै देइथिबा कलिंग युद्ध कथा आउ तापरे केमिति छोट छोट आंचलिक राज्य गढ़ी उठिला आउ शेषरे परवर्ती प्राचीन राजवंश मानक विषय रे भी आलोचना करिबो। चलंतु आरंभ करिबा आमर प्रथम अध्याय। जानती कोनोसी भी अंचलर ना तार इतिहासर गोटे मानचित्र भली। प्रतिटी ना भितरे लुचि रही थाए गोटे पूरा जुग, गोटे कहानी और गोटे स्वतंत्र परिचय। तेबे आसंतु आज आमे ओडिशार सेही समृद्ध ऐतिहासिक नामकरण भितरकू जिबा आउ तार रहस्य खोलिबा। अच्छा, केबे भाबिछंती गोटिए जागार केतेटा ना हेई पारे? आम ओडिशा क्षेत्र रे तो प्रतिटी ना हेउछि इतिहासर गोटे गोटे परस्त आउ प्रतिटी ना पछरे रहिछि गोटे अकुहा कहानी जहा आमको सीधा सड़क अतीत भितर को टाणी निए। आमे एही पूरा आलोचना को सहज करिवा पई चारिटा भागरे बांटिछु। प्रथमे देखिबा महाकाव्यर प्रतिध्वनि, तापरे भूमि और जनजाति, तापरे बदलुथिबा राज्य समूह आउ शेषरे बाहर दुनियार दृष्टिकोणरू ओडिशार ना कोन थिला। तेबे आउ डेरी न करी चलंतु आरंभ करिबा। तेबे आसीगला आमर प्रथम भाग महाकाव्यर प्रतिध्वनि। एठी आमे सेही नांगुड़िक विषय कथा हेबा जहार चेरो आमको सीधा आम महान ग्रंथ माने महाभारत आउ रामायण भितरु मिले। आउ एही तालिकारे सबुठु प्रथमे आसुछि बोधो हुए सबुठारु प्रसिद्ध आउ ऐतिहासिक दृष्टिरु सबुठारु गुरुत्वपूर्ण ना कलिंग। हेले प्रश्न उठुछि ए नाटा आसिला कोठु? देखंतु पुराण आउ महाभारत कहे जे राजा बळी आउ रानी सुदेशनांक पुआ थिले राजकुमार कलिंग आउ तांकरी नारु ही एई पूरा अंचलर नामकरण होइथिला। एहिटा स्पष्ट करुछि जे आम इतिहासर पौराणिक संपर्क केते निबिड़। कलिंग परे आसंतु देखिबा आउ गोटे बहुत परिचित ना उत्कल। महाभारत अनुसारे उत्कल को कलिंगर ही गोटे अंश भाव देखा जाए, विशेष करी तार उत्तर दिगर अंचल को। आउ जानती कहा जाए जे महावीर कर्ण निजे उत्कल राज्य को जय करथिले। एथिरु स्पष्ट जे कलिंग आउ उत्कल भितरे संपर्क बहुत पुराना आउ घनिष्ठ। आमर तृतीय पौराणिक ना हेउछि दक्षिण कोशल। जदि आमे एहार भौगोलिक स्थिति देखिबा तेबे आजिरा छत्तीसगढ़ आउ आम पश्चिम ओडिशार किछि अंश को नहीं गढ़ा होइथिला दक्षिण कोशल। आउ रामायण अनुसारे एहा थिला स्वयं प्रभु श्रीरामंक पुआ कुशंक राज्य। ठीक अछि, एबे चालंतु आमर द्वितीय भाग आड़कू भूमि और जनजाति। एठी आमे सेई नागुड़िक उपरे नजर पकेबा जहा ए माटीर भूगोल आउ एठी रहुतिबा लोकमानंक उपरे आधारित थिला। आउ एही पर्यायर प्रथम ना हेउछि महाकांतर। नाटा सुनिले ही गोटे विशाल प्राकृतिक परिवेशर कथा मन को आसुछि नुहे कि? देखंतु महाकांतर सीधा सड़क अर्थ हेउछि विराट जंगल। ए नाटा विशेष करी गुप्त साम्राज्य समय व्यवहार हेउथिला आउ एहा आजिर कलाहांडी और जयपुर अंचल को बुझाउथिला। एथिर सहजरे अनुमान करी हेउछि जे सेतेबेले ए अंचल केते घंचा जंगल रे भरी रहिथिला। एबे गोटे बहुत मजेदार कथा, दुईटा ना अछि उद्र आउ ओड्र। सुनिबाकू प्राय एका भली, हेले ए दुईटार अर्थ पूरा अलगा। ओड्र थिला आम ओडिशार उपकूलीय अंचल बा राज्य, किंतु ओड्र थिला कलिंग आउ दक्षिण कोशल भितरे थिबा पहाड़िया इलाका। आउ ए नाटा आसीथिला सेठाकार ओड्र जनजातिंको नारु।
ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ କାବ୍ୟିକ ନାଁ କମଳମଣ୍ଡଳ। କମଳମଣ୍ଡଳ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପଦ୍ମ ଅଞ୍ଚଳ। ଆଜିର କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ନର୍ଲା ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଏହି ନାଁଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ନାଁରୁ ହିଁ ସେ ଜାଗାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୁନ୍ଦରତା ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଆମ ଆଲୋଚନାର ତୃତୀୟ ଭାଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ବଦଳୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ସମୂହ। ଏହି ନାଁଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ସେ ସମୟର ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଆଉ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଜନ ବିଷୟରେ କହିବ। ଆଉ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି କୋଙ୍ଗୋଦ ନାମରୁ, ଯାହା ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ର ଥିଲା। ଏହି ନାଁର ପ୍ରମାଣ ଆମକୁ ମିଳେ ଗୋଟେ ତାମ୍ରପତ୍ର ଅଭିଲେଖରୁ। ସରଳ ଭାଷାରେ କହିଲେ ତମ୍ବା ପ୍ଲେଟ୍ ଉପରେ ଖୋଦା ହୋଇଥିବା ଏକ ଐତିହାସିକ ଲେଖାରୁ। ଆଉ ଏହି ଅଞ୍ଚଳଟି ଥିଲା ଆଜିର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା। ତାପରେ ଆସୁଛି ତ୍ରିକଳିଙ୍ଗ। ନାଁରୁ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତିନୋଟି କଳିଙ୍ଗ। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ତିନୋଟି ରାଜ୍ୟର ଏକ ରାଜନୈତିକ ମିଳନ ଥିଲା, କଳିଙ୍ଗ, ଦକ୍ଷିଣ କୋଶଳ ଆଉ କୋଙ୍ଗୋଦ। ଆଉ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ବି ଆମକୁ ସୋନପୁରରୁ ମିଳିଥିବା ତାମ୍ରପତ୍ରରୁ ହିଁ ମିଳେ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଁ ତୋଷାଳେ, ଯାହାର ସମ୍ପର୍କ ସିଧା ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସହିତ। ତୋଷାଳୀ ଥିଲା କଳିଙ୍ଗର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଗ, ଆଉ ଏହାକୁ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ। ଆହୁରି ମଜାର କଥା ହେଲା, ଏହାର ରାଜଧାନୀ ଆଜିର ଧଉଳି ପାଖାପାଖି ଥିଲା ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରୁ ସେ ସମୟର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେତେ ସୁସଂଗଠିତ ଥିଲା ତାହା ଜଣାପଡ଼େ। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଆମର ଚତୁର୍ଥ ଓ ଅନ୍ତିମ ଭାଗରେ, ବାହାର ଦୁନିଆର ଦୃଷ୍ଟି। ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ଲେଖା ଆଉ ସଂସ୍କୃତିରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ କେଉଁ ନାଁରେ ପରିଚିତ ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଓଡିଆନ୍ ଆଉ ଓଡିଭିସା ଭଳି ନାଁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ସେହିପରି ତାରିଖ ଏ ନାସିରୀ ଭଳି ପାର୍ସି ଲେଖାରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଜନଗର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏସବୁରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ, ଓଡ଼ିଶାର ଖ୍ୟାତି ସେତେବେଳେ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ବ୍ୟାପି ସାରିଥିଲା। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ପୁରା ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ମୋଟ 13ଟି ବିଦେଶୀ ବିବରଣୀ କଥା କହିଲେ ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ଲେଖା ମିଳେ ଗ୍ରୀକ୍ ଲେଖକମାନଙ୍କର। ଆଉ ଏହା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କାହିଁକି? କାରଣ ଏହା ଆମକୁ ଏକ ବାହାର ଲୋକର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦେଇଥାଏ ଯେ ସେତେବେଳେ ଭାରତ ବାହାରର ଲୋକମାନେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ କେଉଁ ନଜରରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀକ୍ ଐତିହାସିକମାନେ କଳିଙ୍ଗକୁ ଏକ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି ମାନୁଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମେଗାସ୍ଥିନିସ୍ ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବହି ଇଣ୍ଡିକାରେ ଏହାର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ଲିନି ତ ଏହାର ଭୌଗୋଳିକ ବିସ୍ତାରକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଇ ଏହାକୁ 3 ଭାଗରେ ବି ବାଣ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ। ଏମିତିକି ଭୂଗୋଳବିଦ୍ ଟଲେମି ମଧ୍ୟ ପାଲୁର ଭଳି ବନ୍ଦରର ନାଁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗୁରୁତ୍ୱ କେତେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବୋଧହୁଏ ସବୁଠାରୁ ବିସ୍ତୃତ ଆଉ ସବୁଠୁ ଭଲ ବିବରଣୀ ମିଳେ ଚୀନ ପରିବ୍ରାଜକ ହୁଏନ୍ ସାଙ୍ଗ ଲେଖାରୁ। ସେ ଯେତେବେଳେ 7ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ବହି ସି ୟୁକିରେ ଏଠାକାର ଧାର୍ମିକ ଆଉ ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତିର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଚିତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହି ଓଡ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ବୁଚା ବୋଲି ଲେଖିଥିଲେ, ଯାହା ହୁଏତ ସେ ସମୟର ଉଚ୍ଚାରଣ ଥିଲା।
କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମାଟି ତଳେ କେତେ ହଜାର ବର୍ଷର କାହାଣୀ ଲୁଚି ରହିଛି? ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ଆମେ ସମୟରେ ବହୁତ ପଛକୁ ଯିବା। ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କର ସେହି ପ୍ରଥମ ପାଦଚିହ୍ନକୁ ଖୋଜିବା, ସେହି ପ୍ରାଗୈତିହାସିକ ଯୁଗକୁ ଯେଉଁଠୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯାତ୍ରା ପ୍ରକୃତରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଆମେ ଏହି ପୂରା କାହାଣୀକୁ 5ଟି ଭାଗରେ ବୁଝିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ଭୂମିରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ତାପରେ ପଥର ଯୁଗର 3ଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ସମୟକୁ ଦେଖିବା, ନିମ୍ନ, ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ, ଆଉ ଶେଷରେ ଏକ ମାନଚିତ୍ର ଦେଖିବା ଯେଉଁଥିରେ ଏହି ସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି ଦେଖିହେବ। ଯେକୌଣସି ଜାଗାର ମଣିଷର ଇତିହାସକୁ ଜାଣିବା ଆଗରୁ ପ୍ରଥମେ ସେହି ମାଟିକୁ ବୁଝିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତେଣୁ ଆମର ଏହି ଯାତ୍ରା ଓଡ଼ିଶାର ଭୌଗୋଳିକ ମୂଳଦ୍ୱାରରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆଜିର ମହାଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି ଅଲଗା ଅଲଗା ନଥିଲା। ସବୁ ଏକାଠି ହୋଇ ଗଣ୍ଡୱାନା ନାମକ ଏକ ବିଶାଳ ଭୂଖଣ୍ଡ ଥିଲା। ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଭୂମି ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ଦୁନିଆର ଏକ ଅଂଶ ଥିଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି? ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମୂଳଦୁଆରେ ଥିବା ପଥରଗୁଡ଼ିକ ପୃଥିବୀର ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ସମୟ, ମାନେ ପ୍ରି କ୍ୟାମ୍ବ୍ରିଆନ୍ ଯୁଗରୁ ଆସିଛି। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ଭୂମି ଉପରେ ମଣିଷର ପ୍ରଥମ ପାଦଚିହ୍ନ କେବେ ପଡ଼ିଲା। ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛେ ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ବା ପାଲିଓଲିଥିକ୍ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭକୁ, ଯେଉଁଠାରୁ ମାନବ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ପ୍ରଥମ ପ୍ରମାଣ ସବୁ ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଆସନ୍ତୁ ଆସ୍ତର ଯୁଗକୁ ଟିକେ ସହଜରେ ବୁଝିବା। ଏହାକୁ ଆମେ 3 ଭାଗରେ ଦେଖିପାରିବା। ପ୍ରଥମେ ନିମ୍ନ ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ, ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପଥର ଉପକରଣ ତିଆରି ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଉଚ୍ଚ ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ, ଯେଉଁଠି ମଣିଷ କେବଳ ଉପକରଣ ନୁହେଁ, କଳା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଆଉ ଶେଷରେ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ, ଯାହା କୃଷି ସହିତ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲା। ତେବେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଣିଷର ଉପସ୍ଥିତିର ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ପ୍ରମାଣଟା କ'ଣ? ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପଥରରେ ତିଆରି ସରଳ ଉପକରଣ। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ପଥର ଖଣ୍ଡ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମ ପୂର୍ବଜଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି, ଆବଶ୍ୟକତା ଆଉ ବଞ୍ଚିବାର ସଂଘର୍ଷର ପ୍ରଥମ ମୁଖ ସାକ୍ଷୀ। ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଜାଗାରୁ ମିଳିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝରରୁ ସମ୍ବଲପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଥିରୁ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ୁଛି? ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ଆଦିମ ମାନବ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସୀମିତ ନଥିଲେ, ବରଂ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପୀ ରହିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଉଚ୍ଚ ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛୁ। ଆଉ ଏହି ଯୁଗଟା କାହିଁକି ଏତେ ଖାସ୍? କାରଣ ଏହି ଯୁଗ କେବଳ ବଞ୍ଚି ରହିବାର କାହାଣୀ କୁହେ ନାହିଁ, ବରଂ ଏଠାରେ ମଣିଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନିଜର ସୃଜନଶୀଳତାର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲା। ଏହି ଯୁଗର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆବିଷ୍କାର ହେଉଛି ଗୁଡ଼ହାଣ୍ଡି ପାହାଡ଼। ଏହାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ଆର୍ଟ ଗ୍ୟାଲେରୀ ବୋଲି କହିଲେ କିଛି ଭୁଲ ହେବନି, କାରଣ ଏଠାରେ ପଥର ଉପରେ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳତାର ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଛାପ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ ସେଠି କ'ଣ ମିଳିଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଗୁଡ଼ହାଣ୍ଡି ପାହାଡ଼ରୁ ଉଚ୍ଚ ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ପଥର ଖୋଦେଇ ଏବଂ ଚିତ୍ରକଳା ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି। ଏହା ହିଁ ପ୍ରମାଣ ଯେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ନିଜର ଭାବନା ଏବଂ ଦୁନିଆକୁ କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ବା ନିଓଲିଥିକ୍ ଯୁଗରେ। ଏହାକୁ କାହିଁକି ବିପ୍ଳବ କୁହାଯାଏ ଜାଣନ୍ତି? କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ମଣିଷର ଜୀବନଶୈଳୀରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିଲା। ସେମାନେ ଶିକାର ଆଉ ସଂଗ୍ରହ ଛାଡ଼ି କୃଷି ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ବସବାସ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଇଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ନୂଆ ଜୀବନଶୈଳୀ ପାଇଁ ନୂଆ ପ୍ରକାରର ଉପକରଣ ଦରକାର ଥିଲା। ଏଥରର ଉପକରଣ ଆଉ ଆଗ ଭଳି କେବଳ ଭଙ୍ଗା ପଥର ନଥିଲା, ବରଂ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବେ ଘଷି ମାଜି ପୁରା ଚିକ୍କଣ ଆଉ ଧାରୁଆ କରାଯାଉଥିଲା, ଯାହା କୃଷି କାମରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଏହାର ସବୁଠୁ ଭଲ ଉଦାହରଣ ମିଳେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବାରିପଦାରୁ। ଏଠାରୁ ମିଳିଥିବା କୋଡ଼ି ଚାଷ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା, ଆଉ ଶିଳ ଏବଂ ପେଷଣ ପଠର ଶସ୍ୟ ଗୁଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଉଛି ଯେ ସେତେବେଳକୁ କୃଷି ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଜୀବନର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ହୋଇସାରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, କୃଷି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପରେ କ'ଣ କଳାକୃତି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା? ଆଦୌ ନୁହେଁ, ବରଂ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରେ କଳାତ୍ମକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଆହୁରି ବିକଶିତ ହେଲା। ଆଉ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଆମକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ ଗୁମ୍ଫା ଚିତ୍ରକଳାରୁ ମିଳେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏମିତିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗା ହେଉଛି ଖଡ଼ିଆଳ ପାଖରେ ଥିବା ଯୋଗୀ ମଠ,
ଯେଉଁଠାରୁ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଗୁମ୍ଫା ଚିତ୍ରକଳା ମିଳିଛି। ତେବେ ଗୁଡ଼ାହାଣ୍ଡି ଏବଂ ଯୋଗୀମଠ ଭଳି ସ୍ଥାନ ଏହା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାଗୈତିହାସିକ ସଂସ୍କୃତି ନିଜ ନିଜ ଢଙ୍ଗରେ ବିକଶିତ ହେଉଥିଲା। ଆମେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସବୁ ଜାଗା ବିଷୟରେ କଥା ହେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ତ କାହାଣୀର କିଛି ଅଂଶ ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରାଗୈତିହାସିକ ମାନଚିତ୍ର ଆହୁରି ବହୁତ ବଡ଼। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ନଜର ପକାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଗର୍ଜନ ଡୋଙ୍ଗର, ସମ୍ବଲପୁରର ଉଷାକୋଠି ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ବିକ୍ରମ ଖୋଲ, ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନ ଏହି କାହାଣୀକୁ ଆହୁରି ସମୃଦ୍ଧ କରନ୍ତି। ଏସବୁ ମିଶି ଏହା ହିଁ ପ୍ରମାଣ କରନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା। ଆଜି ଆମେ ଯାହା ସବୁ ଦେଖିଲେ ସେଇଟା ତ କେବଳ ଗୋଟେ ଝଲକ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ମାଟି ତଳେ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କର ଆହୁରି କେତେ ଯେ ରହସ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର ହେବାର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି, ଏହା ହିଁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ବିଷୟ।